Hello dear students, good morning. Students, this is our last lecture for this unit, right? And today we are going to discuss about economic importance of pteridophytes, right? So many type of species having a good value of the properties. So the normally pteridophytes which includes the ferns, right? Actually, pteridophytes is also called another name is a ferns, and this is a vascular plant, right? And pteridophyte is a first vascular plant in the in this earth, and actually this is a very primitive plants, right? Primitive land plants, and pteridophytes is distributed about all our worlds. So they are the found in all the continents. Some areas having a no pteridophytes, right? Like that Antarctica and most of the island, there is a no pteridophytes, right? Because climate is very cold, and these pteridophytes normally growing in the temperate region and the tropical region. So the economical value of the pteridophytes have been known to man for about 200 years and have been found important sources of the food and the medicines. So 200 years ago these plants are the using in the food and the medicinal source, right? So how many fields in using these pteridophytes? So normally as a soil conservation, as a biofertilizers, as a food, as a ornamental plants, metals accumulators, as a medicinal use, as a chemical productions, manufacturings. So many areas in using these pteridophytes. So we can see first is as soils conservation, right? Soil નું જે conservation કરે એની અંદર કઈ રીતના યુઝ થાય છે. So mostly usually these pteridophytes plants are the terrestrial, right? Because this is a very primitive land plant. So first of all this plant habit is terrestrials. So they are the protect the upper part of the soils, right? તો land ઉપર જે plants જોવા મળતા હોય એ almost upper soil ઉપર જ grow થતા હોય છે. અને નોર્મલી આ જે ટેરિડોફાઇટ છે એ સોઇલ્સને હેવી રેનફોલ જ્યારે થાય ત્યારે પ્રોટેક્ટ કરે છે કે એ સોઇલ છે એ પાણીની સાથે સાથે વહી ના જાય, કારણ કે આનો જે ગ્રોથ હશે એવા પ્લાન્ટ હશે ટેરિડોફાઇટમાં કે એ જમીનની સાથે સાથે જ એનો ગ્રોથ વધારે હશે, બહુ ઊંચા પ્લાન્ટ નહીં હોય. They help in the stopping the soil erosions, right? So this is some example of the pteridophytes, like that of terrace, Diapteris and the Nephrolepis. This type of plants are the very primitive plant and as a used of the soil's conservations, right? Soil erosion જે થતું હોય એ અટકાવે. Next is as a biofertilizers. So pteridophytes plants are the very helpful for the formation of the biofertilizers. ઘણા બધા પ્લાન્ટ્સ એવા છે ટેરિડોફાઇટ્સની અંદર એવી સ્પીસીસ છે કે જે બાયોફર્ટિલાઇઝર બનાવવામાં હેલ્પફુલ થાય છે, લાઈક એઝોલા. એન્ડ you know એઝોલા is a smallest pteridophytes, right? So these azolla species are the very helpful for the formation of the biofertilizers because azolla root have been the anabina, right? And these anabina bacteria are the used in the fixation of the nitrogen, right? So નાઇટ્રોજનનું ફિક્સેશન કરતું હોય તો નાઇટ્રોજન છે એ ઓલરેડી બાયોફર્ટિલાઇઝર્સની અંદર હોય છે, તો ઇઝીલી એ નાઇટ્રોજનનું જે કમ્પોનન્ટ છે એની અંદર મળી રહે. સો એટલા માટે એઝ અ બાયોફર્ટિલાઇઝર્સ પણ સારો એવો રોલ છે. થર્ડ ઇઝ એઝ અ ફૂડ. So many plants are the edible. Edibles, that means we can consume
this plant as a food that's called edibles and used in the form of the vegetables, right? Some species Ampelopteris prolifera and Isoetes. These two species are used as a food productions and they have a higher carbohydrates and the proteins, right? And another species is Osmunda cinnamomia as a vegetables, right? સ્પીસીસના નામ યાદ રાખવાના છે ને કયા કયા રીતના કયો પ્લાન્ટ છે કઈ રીતના એનો રોલ છે. Azolla also used as a food productions and they have higher carbohydrates and the proteins value, right? Azolla ની અંદર પણ પ્રોટીન્સ વેલ્યુ અને કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ જે છે એ રિચ લેવલની અંદર હોય છે. Another species is Equisetum arivens. Walls plant are used in a fruit, right? આખો પ્લાન્ટ એનો યુઝ થાય છે એના સ્ટેમથી લઈને રેચીસ લીફ બધે પાર્ટ. And the tuber of the Isoetes are used as a food, right? Isoetes જે પ્લાન્ટ છે એનું જે ટ્યુબર હશે ક્યાં હશે નીચે અંડરગ્રાઉન્ડ હશે એનો પણ એઝ અ ફૂડ તરીકે યુઝ થાય છે. Nephrolepis bicerat rhizomes are the edibles. નેફ્રોલેપિસ જે પ્લાન્ટ છે આ સેન્ટરમાં જ આવ્યું હોય. નેફ્રોલેપિસ જે પ્લાન્ટ છે એના જે રાઇઝોમ છે ધીસ રાઇઝોમ્સ આર ધ એડિબલ. Fourth is as an ornamental. So Lycopodium obscurum, it's called Christmas tree, right? Are the used as a grassland during the Christmas festival, right? This is a very beautiful plants for the decorations, right? This Christmas tree and its scientific name is Lycopodium obscurum. And Lycopodium volubile is very commonly used by the decorations. પ્લાન્ટ જોયો હશે તમે ક્યાંક ને ક્યાંક જે ડેકોરેટિવ એરિયા હોય કોઈ પાર્ટી પ્લોટ્સ હોય એવી જગ્યાએ આ પ્લાન્ટ્સને ગ્રો કરવામાં આવ્યો હોય. મોટા મોટા પોટ હોય ને એની અંદર પણ આને ગ્રો કરાવતા હોય છે. Another plant is a Selaginella plant also during the Christmas festival as a grassland and various type of the tables decorations, right? તો સેલાજીનેલા પણ ક્રિસમસ ટ્રી છે ને એના જેવું જ હોય છે બરાબર એનો પણ સારી રીતના યુઝ થાય છે એઝ અ ડેકોરેટિવ. Few species are the growing in the pots and few species are the growing in the lands, right? So these are the very importance for the decorative and very beautiful in the color, right? So many ferns are used as a decorative like that a terrace, drap terrace are used as a ornamentally in a home. આપણે જે ગાર્ડન હોય છે એની અંદર આ ટેરિસ અને ડ્રાપ ટેરિસ છે સૌથી વધારે ઉગાડવામાં આવતા હોય છે કારણ કે આનો શો જે છે એ વધારે પડતો આવે છે કારણ કે એકદમ ડાર્ક ગ્રીન કલરના હોય છે, રાઈટ. આ ડ્રાપ ટેરિસ છે બહુ જ મસ્ત ગ્રીન કલરની અંદર હોય છે. આપણે જે કેમ્પસની અંદર સાયકસ જોયું છે સાયકસ કેવું મસ્ત થાય પણ આની અંદર જે લીફ હશે એટલે સાયકસને કમ્પેરિઝન નથી કરવાની પણ જે ગ્રો થાય છે કેવું મસ્ત આમ રાઉન્ડ શેપમાં થાય તો આ છે એ રાઉન્ડ શેપમાં જ હોય છે પણ આનો જે લીફ ગ્રોથ હોય છે બહુ જ વધારે હોય છે. સો ડ્રાપ ટેરિસ બહુ જ દેખાવમાં મસ્ત લાગતું હોય. અનધર ઇઝ અ મેટલ એક્યુમ્યુલેટર. સો તમને ખબર હોય તો હાઈ મેટલ્સ જે જમીનની અંદર હોય છે તો એને એબ્ઝોર્બ કરવાનું જે કામ કરે ને એ તમને ખબર હોય તો ઘણા બધા પ્લાન્ટ્સ એવા છે કે જમીનની અંદરથી હવાઓમાંથી જે એર છે એટમોસ્ફિયર છે, રાઈટ, તો એની અંદરથી જે હાઈ મેટલ હોય છે એ હાઈ મેટલને એબ્ઝોર્બ કરે તો એ પ્લાન્ટ્સ પાસે એટલી કેપેસિટી હોય છે. તો એવા ટેરિડોફાઇટ્સ કયા છે કે જે મેટલને એન્ઝ્યુમ કરે છે તો એવા પ્લાન્ટ્સના નામ છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે. તમને જેટલા મેક્સિમમ યાદ રહે એટલો તમારા માટે ફાયદો છે કારણ કે તમે ક્વેશ્ચન છે સરખી રીતના લખી શકો. સો એ ધ લાઇકોપોડિયમ ક્લેવેટમ્સ, રાઈટ, એ ઝિંક આર્સેનિકને એન્ઝ્યુમ કરે છે. અનધર ઇઝ લાઇગોડિયમ જાપોનિકમ, આર્સેનિક, કેલ્શિયમ એન્ડ કોપર. ઇક્વિસેટમ એરિવેન્સ, ટીન, કોબાલ્ટ અને ઝિંક. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ અ ટેરિસ વિટાટા, આર્સેનિક. આ બધી જે મેટલ્સ છે એને એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ આ સ્પીસીસ કરે છે. આ લોકો એને
એઝ્યુમ કરી લે છે, બરાબર. એ મતલબ એઝ્યુમ ના કહી શકીએ, પણ એને શું કરે, એબ્ઝોર્બ કરી લે, બરાબર છે. હાઈ મેટલના જે કમ્પોનન્ટ્સ હોય ને એ. As a medicinal use, so many species are used in as a purpose of the medicinal. ઘણી બધી સ્પીસીસ છે, લગભગ 10 થી 15 જેટલી સ્પીસીસ છે, બરાબર. ઘણા બધા અલગ અલગ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ડિસીઝની અંદર એનો યુઝ થાય છે. એડિયન્ટમ કેપિલસ આર ધ યુઝડ ઇન ધ એન્ટી કેન્સરસ એન્ડ ધ એન્ટીબેક્ટેરિયલ પ્લાન્ટ્સ. એડિયન્ટમ lunatums as a blood related disease. Adiantum cudatums are the resist for the skin disease. Teres multifold used in a cancer, diarrhea, hepatitis. Ophioglossums costatum used in the antivirals, antidotes to snake bites. They are the rhizomes are the used in the bleeding nose. નાકમાંથી ઘણી વખત લોહી નીકળતા હોય ને, તો આ જે ઓફિયોગ્લોસમ છે એનું જે રાઇઝોમ હોય છે એનો યુઝ કરીએ તો એ વસ્તુ સામે રક્ષણ આપણે કરી શકીએ. માર્સેલિયા કોન્ડેન્સાટા leaves are the used in the diuretic and the plants are used in the snake bites, right? Lygodium japonicum used as a intentional worms. ઘણા બધાને આંતરડાની અંદર ખબર હોય તો જે કરમિયા થઈ ગયા હોય તેની સામે આ રક્ષણ આપે છે, બરાબર, પ્રોટેક્ટ કરે, રજિસ્ટ કરે. એક્ટિનોપ્ટેરિસ રેડિયાટા એન્ટી મેલેરિયલ પ્રોપર્ટી ધરાવે છે. આસ્પેલિનમ ફ્લેક્ટમ એન્ટી હેલ્મેન્ટિક એન્ડ ટેપવોર્મ રિડ્યુસર્સ. એઝોલા પિનાટા એન્ટી ફંગલ એન્ડ એન્ટીબેક્ટેરિયલ પ્રોપર્ટી ધરાવે. ઇક્વિસેટમ રામોસિસેમમ ડાયરેટિક એન્ડ યુઝડ ઇન ધ ડાયરિયા. સેલાજિનેલા બોટ્રોઇડ્સ લીવર ડિસીઝની સામે પ્રોટેક્ટ કરે છે. ડ્રાફ્ટેરિસ કોલ્ચિએટી યુઝડ ઇન એન્ટીબેક્ટેરિયલ. ટેરિડિયમ રિવોલ્યુટમ ગાસ્ટ્રિક એન્ડ ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ડિસીઝ. આ બધી જે સ્પીસીસના નામ જોયા એ બધી સ્પીસીસમાં આ બધા પ્રકારની જે ડિસીઝ છે એની સામે લડવાની તાકાત ધરાવે છે. As a chemical, so many pteridophytes having different types of chemicals, and these chemicals we are the extract and used in many types of purposes, right? Like that teris vitate એની અંદર ફિનોલ છે, એ ફિનોલ આપણે એની અંદર ફિનોલનું કન્ટેન્ટ છે તો એનીમાંથી તમે ફિનોલ છે એને એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને યુઝ કરી શકો છો. સિલોટમ ન્યુડમ એની અંદર સિલોટિક એસિડ છે ને જીબ્રેલિન પણ હોય છે. ટેરિડિયમ એક્વેલિનમ એની અંદર પ્રોટીન, સુગર, સ્ટાર્ચ અને બીટા કેરોટીન છે એ રીચ લેવલમાં હોય છે. એઝોલા પિનાટા પ્રોટીન્સ અને કેરોટીનોઇડ્સ છે એની અંદર હોય છે. ડિપ્લેઝિનમ્સ યુસ્યુલેન્ટમ આયરન એન્ડ કેલ્શિયમ રીચ લેવલની અંદર હોય છે. ઇક્વિસેટમ એરેવેન્સ ઓક્ઝેલિક એસિડ, મેલિક એસિડ એન્ડ વિનિલિક એસિડ. આ બધા પ્રકારના આ જે કેમિકલ્સ છે એ આ પ્લાન્ટ્સની અંદર રીચ લેવલની અંદર હોય છે. તો આ કેમિકલ્સ આપણે જો એક્સ્ટ્રેક્ટ કરી લઈએ તો એને આપણે બીજા પર્પસ માટે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એઝ અ વિટામિન્સ તો ઘણા બધા પ્લાન્ટ્સ એવા છે કે જેની અંદર રીચ લેવલની અંદર વિટામિન્સ રહેલા હોય છે. લાઇક દેટ આસ્પ્લેનિયમ યોસિનેગ એની અંદર વિટામિન K3 રીચ લેવલમાં છે. ડિપ્લેઝિયમ ઇસ્ક્યુલેન્ટમ એની અંદર વિટામિન B હોય છે. અને ઇક્વિસેટમ એરેવેન્સ વિટામિન C રીચ લેવલની અંદર આપણને જોવા મળે છે. એના સિવાય આ જે પ્લાન્ટ છે લાઇકોપોડિયમ ઇનુડેન્ટમ, આની અંદર ઓઇલ જે હોય છે એ ઓઇલ છે બહુ જ રીચ લેવલમાં હોય છે. તો આમાંથી આપણે ઓઇલ છે ને એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓફિયોગ્લોસમ વિલ્ગેટમ એની અંદર પણ ઓઇલ રહેલું છે. તો એ જે ટેરિડોફાઇટ્સનું જે આ પ્લાન્ટ્સનું જે પોતાનું ઓઇલ હોય એ ઓઇલને આપણે એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને ઘણી બધી એવી બીજા પર્પસીસ માટે આપણે યુઝ કરીએ શકીએ. ડાય યીલ્ડિંગ આની અંદરથી ડાય છે એ રીચ લેવલ, મતલબ એની અંદર જે મોલેક્યુલ્સ હોય એમાંથી આપણે ડાય બનાવી શકતા હોય. એસ્પ્લેનિયમ એન્સીફોમિસ છે એનીમાંથી તમે રેડ ડાય બનાવી શકો છો. ઇક્વિસેટમ એરેવેન્સિસમાંથી રેડ ડાય બને છે. અને ટેરિડિયમ એક્વિલિનમમાંથી યલો ડાય છે એ બને છે.
એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ અ મેન્યુફેક્ચરિંગ. તો આ જે પ્લાન્ટ હશે એનો ક્યાંક ને ક્યાંક ડિફરન્ટ પર્પસીસની અંદર યુઝ થતો હોય, લાઈક દેટ એડિયન્ટમ પિડેટમ છે એને બાસ્કેટ બનાવવામાં સારો એવો યુઝ થાય છે. લાઇગોડિયમ માઇક્રોફાઇલમનો પણ બાસ્કેટ બનાવવામાં યુઝ થાય છે. અને મેટાથેલાઇપ્ટેરિસ ગ્રેસિલેસિયન્સ એની yીલ્ડ ફાઇબર, એની અંદર ફાઇબર છે એ હોય છે, તો એ ફાઇબરનો આપણે યુઝ કરીને અમુક વસ્તુ છે એ બનાવી શકીએ. તો ઘણી બધી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની વસ્તુ છે, બરાબર, કે આપણે જીવન જરૂરિયાતની અંદર જોઈતી વસ્તુ છે. બાસ્કેટ છે અને આપણે નોર્મલી યુઝ કરતા હોય, તમે જોયા હોય ઘણી વખત વાંસના ને બધી નાની નાની પટ્ટીથી બાસ્કેટ બનાવેલા હોય, રાઈટ. તો એવી જ રીતના એડિયન્ટમ પેડેટમ છે, લાઇગોડિયમ માઇક્રોફાઇલમ છે, આની અંદરથી પણ બાસ્કેટ મેન્યુફેક્ચર કરી શકે છે. યસ, સમ ઇમ્પોર્ટન્સ ટેરિડોફાઇટ જીનસ એન્ડ ધ સ્પીસીસ, રાઈટ, કે બધી જગ્યાએ ક્યાંક ને ક્યાંક મેક્સિમમ રોલ ધરાવતું હોય, બરાબર. તો આ બધી સ્પીસીસના નામ છે અને એના ફોટોગ્રાફ્સ છે જે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. આ સૌથી વધારે પડતા આ જે પ્લાન્ટ છે યુઝ થાય છે, રાઈટ. જો નોર્મલી ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સમાં આપણે જે મેઇન ટોપિક છે એ યાદ રાખવાના હોય ને અમુક સ્પીસીસ છે તમને ટેરિડોફાઇટ્સની મિનિમમ તમને 15 થી 20 એવી સ્પીસીસના નામ આવડતા હોય તો તમે આ ક્વેશ્ચન છે એ આરામથી લખી શકો, બરાબર. તો અહીંયા આપણું આ યુનિટ છે એ પૂરું થાય છે.